салом ва хушомадед ба ахбори озодӣ. Тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро имрӯз 2 декабр аз Душанбе ва Прага тақдими шумо мекунем. Дар нашри нави барнома на аз мо мешавад, на аз онҳо. баҳсу даъвои гурӯҳе аз сокинон дар Душанбе бо ширкати сохтмонӣ барои пули хона 6 моҳ боз идома дорад. Вая мега ки то он абре суд бозӣ мекуне, чико мекуне, намекуне, одамо аз хидмат наметуне. 8 моҳи зиндагӣ дар таҳхона. Сокинони як деҳаи озодшудаи Украина мегӯянд, низомиёни рус онҳоро азоб дода молу мулкашонро ғорат карданд. ҳама ҷо расво аст. ой худоё, ҳар ҷо қадам намонед. ҳеҷ фикр намекардам ки русҳо ба чунин ваҳшат қодиранд. ва дар Тоҷикистон тадбирҳои пешгирӣ аз бемории ҳамагири COVID-19 дубора шадидтар шуд. хуруҷи беморӣ дар кишварҳои ҳамсоя мояи нигаронии мақомот шудааст. баҳсу даъвои сокинони як маҳаллаи Душанбе ним сол боз бо ширкати сохтмонӣ идома дорад. ширкат мехоҳад сокинон хонаҳоро холӣ кунанд, то дар ҷои онҳо бинои дигаре бисозад. аммо соҳибони манзилҳо мегӯянд, то талабҳояшон иҷро нашавад, ба ҳеҷ ҷой намераванд. чаро ҳамеша тасмими тахрибу бунёди хонаҳои нав дар Душанбе ба ҷанҷоли байни соҳибони хонаҳову сохтмончиён мепечад? Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ба ин мавзӯъ рӯшанӣ андохтанд. маҳаллаи қазоқони шаҳри Душанбе. ин гурӯҳ сокинон аз эҳтимоли тахриби манзилҳояшон аз сӯи як ширкати сохтмонӣ нигаронанд. ташвиши онҳо ин аст ки дар пешорӯи зимистон қарор доранд ва бо вайрон кардани хонаҳояшон рӯшан нест минбаъд дар чӣ шароите зиндагӣ хоҳанд кард. талабон ки 8 дар хона я 3 хона ҳам битя дита як хона ба ҳар ди духтар ма ҳам шавад ҳам 5 кӯдаки бачам я 3 хона 8 битяд сарша биханҷонахӣ. ба қавли сокинон барои ҳалли мушкилашон ба ҳукумати Душанбе расман муроҷиат карданд, вале то ҳол посухе дарёфт накарданд. мегӯянд масъулони ширкати сохтмонии Фарҳоди Ваҳдат пофишорӣ доранд манзилҳоро холӣ кунанд. он абре гап задан наметоне. اینا ما رو همه خلط افزوده همین بگیمش خواهی که بیایم مصلحت کنیم یا زمین یا کار ما بینیم خواهی همین روزگی اما دولت کلون هم خیلی روزگی گفته گه نگفت است که بگیر دنگلاش کن انا ویا میگه که تا آن ابره سود بازی بکنه چیکار میکنه نمیکنه آدم ها خدمت نمیتونه هیچ کار. бар асоси қарори шаҳрдори Душанбе дар ҷои манзилҳои ин сокинон ки ҳудуди 30 оиларо ташкил медиҳад, бунёди биноҳои баландошиёна дар назар аст. намояндагони ширкати Фарҳоди Ваҳдат аз суҳбат дар рӯбарӯи дурбини радиои озодӣ худдорӣ намуданд. онҳо дар суҳбати телефонӣ гуфтанд, ба баъзе соҳибони манзилҳо то 4000 сомонӣ пули иҷора пешниҳод карданд. мегӯянд бахше аз зербиноҳои сокинон худсарона сохта шудааст ки набояд ҳамчун масоати манзил ҳисоб карда шавад. вале чунин иддаоро сокинон рад карданд. онҳо санад пешниҳод карданд ки 10 солаҳо боз дар ин ҷо қонунӣ зиндагӣ доранд. масъалаи тахриби манзилҳои зист барои сохтмони биноҳои баландошиёна ки бар асоси нақшаи кӯли шаҳри Душанбе ё генплан сурат мегирад, таи чанд соли ахир нигарониҳоро ба бор овардааст. ба назари ҳуқуқшинос Абдураҳмон Шарипов барои ҳалли чунин баҳсҳо дар баробари идораҳои давлатии нархгузор ниҳодҳои мустақил низ бояд ташкил шаванд, то ҳимоя аз ҳаққи шаҳрвандон ба таври шаффоф сурат гирад. дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ агар бием, ширкати сохтмонӣ вай соҳибкор аст. шаҳрванд аз ҳолати иҷтимоиш вобастагӣ дорад. вақте ки шаҳрванд манзилаша бартараф мекунад, шаҳрванд ба ҳолати оҷизӣ меафтад, яъне ба ҳолати бехонагӣ. барои ҳамин соҳибкор бояд ки ҳама ҷуброни зараре ки ба сари соҳибмулк меафтад бояд ки ҷуброн кунад. тибқи омори расмӣ баҳсҳо вобаста ба манзил дар 2 соли ахир зиёд шудааст. додгоҳи кишвар соли гузашта 1411 парванда оид ба кӯчондан аз манзилро баррасӣ карданд ки назар ба як соли пеш 19% зиёд аст. барномаро идома медиҳем.
در حالی که کشورهای همسایه تاجیکستان از ثبت ده‌ها حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس خبر می‌دهند و مقامات ازبکستان سرایت 141 نفر را در یک روز به کووید تصدیق کردند، در تاجیکستان مسئولین میگویند از آغاز سال یگان حالت نو سرایت کرونا ویروس را به قید نگرفتند. این هم در حالی است که اخیراً با دستور پرزیدنت چاره‌های بهداری شدیدتر شدند. برات یوسفی و سرویناز روح الله تفصیلات می‌دهند. در تاجیکستان تدبیرهای ضد اپیدمیولوژی شدیدتر شدند. با دستور وزارت تندرستی در گذرگاه‌های مرزی نفرانی را که تب بلند و یا سلفه دارند ثبت نام و مرکزهای سلامتی محلی زیستشان را آگاه می‌کنند. سبب چنین دستور خروج دیگرباره بیماری کووید 19 در کشورهای همسایه گفته می‌شود. مثلا ایرپورت شهر دوشنبه ده شب و روز هم کارمندان طبی هستن هم کارمندان سانیتری. دستور دادیم که ترمومتریشون هم ببینیم چون که هم بیماری زکام موسمش تر شدگی است. این تصمیم مقامات در حال گرفته شده است که در خیابان‌های دوشنبه آدمان نقابدار بیشتر به مشاهده می‌رسند. یکی از آنها سهراب جان سعیدوف میگوید زکام است و نمی‌خواهد دیگران را هم کسل کند. او ببینی کم کم ناراحتی است. از روی احتیاط من همین خوب کشیدم. هر چیزی خنکی نخوریم. آدمایی که کسلن انا ماسک کنن در جای جمعیتی. 3 روز پیش رئیس جمهور امام علی رحمان از نهادهای دولتی خواست به پیشگیری از همهگیری کووید 19 آماده باشند. از روز زدن دوباره کرونا ویروس در ازبکستان همسایه خبر می‌رسد. در چین چاره‌های احتیاطی سبب اعتراض‌های گسترده شدند. مقامات تاجیکستان از ماه مارس به این سو یگان حالت گرفتاری با کووید 19 را ثبت نکردند، ولی بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی احتمالی برگشتن کرونا ویروس را ذکر کردند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از 13,000 سرباز اوکراینی کشته شدند. در این باره میخائیل پادالیاک یکی از دستیاران پرزیدنت اوکراین در صحبت با شبکه تلویزیونی 24 خبر داده است. در ضمن در مناطق آزاد شده اوکراین هر روز گروه‌های آدمانی را آشکار می‌کنند که هنگام اشغال محل زیستشان کشته شدند. چند پیش یک دهه دیگر را در ولایت میکولایف آزاد کردند. ساکنان آن میگویند سربازان روس آنها را عذاب داده مال و ملکشان را غارت کردند. گزارش اسکندری خواجه میرزاده در این باره است. ساکنان دهه آزاد شده مکسیمیوکا درباره بیرحمی سربازان نیروی تجاوزگر روس قصه های زیاد دارند. این را بینید حرف نمیابم که آن را شرطیم. در دوره تجاوز روسیه ویتالی از دهه بیرون نشده 8 ماه را در تهخانه سپری کرد. من از آنها پرسیدم که چرا به این دهه آمدن؟ چرا شهر میکولایف را اشغال نمی کنم؟ در این دهه کمبغل ما چیزی نیست. سربازان روس میگفتند که این دهه نه این محله یا خود پایگاه کزک ها می باشد. میگریم زبانم میپیچد، نمیتوانم صحبت کنم. بینید که چیکار کردند؟ آنها میگویند که شما را فروختند، همراه با زمینتان به امریکا و به پولش فروختند. لعنت به آنها. در زمان تجاوز روسیه صدها ساکن دهه به جایهای امن‌تر فرار کرده بودند، اما ویتالی و همسرش میلا در میان 24 نفری بودند که از دهه بیرون نشدند. سربازان روس ویتالی را استنطاق کرده بودند. همسایه‌مان در تلفنش رقم ما را با نام ویتالی کماندور یادداشت کرده بود. آنها شوهر مرا قپیده سوال دادند که او کماندیر یا خود فرمانده است. آنها سلاح را به طرف من گردانده به سر سینم با قنداق آن ضربه زدند. من پرسیدم که چرا مرا میزنید؟ ویتالی میراث سربازان روس را نشان می‌دهد. بیایید اینجا به شما تانک واقعی را نشان دهم. بیایید، این خیلی زیباست. ارتش اوکراینی آن را محو کرد. آن برای کشتن من آمده بود. این است عالم روس. در ابتدای ماه نوامبر ارتش روسیه زیر فشار سربازان اوکراینی از دهه مکسیمیوکا عقب نشینی کرد.
اثنای فرار سربازان روس خانه‌ها را آتش زدند. میخواهم بگیریم حتی خوک این کار را نمیکند. ما در اینجا 40 سال زندگی کردیم. همه رو دزدیدند. ماریا در دوره تجاوز از دهه خارج شده همراه با سربازان اوکراینی برگشته است. این خانه را بینید، این حمام را بینید. انسان چون این کار را نمیکند. آنها مثل حیوان هستند. اینجا برای مرگن نردبان موندند. این چرک را بینید. همه جا رسوا است. خدایا هر جا قدم نمانید. هیچ فکر نمیکردم که روزها به چنین وحشت قادرند. خواهرزادم در روسیه به سر میبرد مثل یوریشی مغول است. ساکنان دهه میگویند هنگام جنگ‌ها توپخانه اوکراینی دهه را زیر آتش قرار داد تا روس‌ها را از آن بیرون کند. سربازان اوکراینی عذر خواستند که دهه‌مان را هدف قرار داده بودند. من گفتم که خانه را تعمیر میکنم. آتش آنها خیلی خوب بود. کار عظیمی را انجام دادند. آنها سربازان خیلی خوب هستند. من خودم بام خانه‌ام را تعمیر میکنم. ارتش اوکراین دهه را آتش باران کرد، ولی من به آنها احسن میگم زیرا آنها قهرمانند. خوشحالم که آنها روس‌ها را از دهه بیرون کردند. در دوره تجاوز روسیه به خاک اوکراین دهها دهه مثل مکسیمیوکا تخریب شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. ماموریت دیپلماتی جان مارک پومرشایم سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان رسید. در روزهای آخر فعالیت سفیر در دوشنبه رادیوی آزادی با او گفتگوی داشت و جان پومرشایم از کمک‌های آمریکا به تاجیکستان و آزادی مطبوعات و بازداشت خبرنگاران گفت. پاره از مصاحبه سفیر را همراه می‌بینیم. ما با تاجیکستان کمک نظامی میکنیم که گروه‌های تروریستی از این کشور و کشورهای دیگر منطقه استفاده نکنند. این یکی از هدف‌های مهم ایالات متحده آمریکا در منطقه است. ما برای رسیدن به این هدف‌ها تلاش‌های زیاد داریم. من میتوانم درباره بعضی طرح‌های بزرگ صحبت کنم. در ایواج بیشتر از 100 مرزبان و اعضای عائله آنها را با خانه تامین کردیم. با تاجیکستان تجهیزات مهم نظامی دسترس کردیم. این طرح‌ها خیلی مهمند. ما همکاری‌های خود را با مناسبت‌های امنیتی محدود نمی‌کنیم. در بخش اقتصادی و نیز همکاری‌های خیلی مستحکم داریم. در بخش تندرستی برای پیشگیری بیماری سیل، مبارزه بر ضد ویچ اسپید نیز برنامه‌ها داریم. در ساحه کشاورزی بخصوص در ولایت ختلان و همچنین در بسیار ولایت‌های دیگر به دهقانان و زنان و دختران کمک می‌کنیم. برنامه‌های تعلیمی داریم. شاید همه آنها با مثل کووید 19 و امنیت مسئله‌های مهم نباشند، ولی آنها در رابطه با همکاری‌های عمومی ما ضرور هستند. زیرا در تمام این مسئله‌ها ما ساحه‌های زیادی داریم که در آنها یکجا کار می‌کنیم. من از شریکان خود در تاجیکستان خیلی می‌ندارم. ما سال گذشته 30 سالگی مناسبت‌های دیپلماتی را جشن گرفتیم و 30 سال آینده این مناسبت‌ها باز هم بهتر خواهد بود. جناب سفیر، در دوره مأموریت شما آزادی بیان و مراعات حقوق انسان در تاجیکستان تا کجا بهتر شد یا بدتر؟ Well, I would start off by saying that the human rights issue, the issue of freedom of the press, freedom of religion, those are very important issues for the United States. باید بگویم که مسئله حقوق انسان، آزادی مطبوعات و آزادی دین برای ایالات متحده خیلی مهم است. چیزی که ما کوشش میکنیم در سراسر جهان تبلیغ کنیم و البته در اینجا در تاجیکستان ما با حکومت مکالمه داریم. همه این مسئله ها را ما بررسی میکنیم. شما میدونید که ما مشورت های دو جانبه داشتیم. این مسئله ها را در اینجا در دوشنبه بررسی کردیم و من گفتم میتوانم که در این مسئله ها مشکلات معین جای دارند. بعضی حالت های سختی را میبینیم که با روزنامه‌نگاران رخ داد و آن نگران کننده است. ما با شریکانمان نسبت پرونده های عبدالله غرباتی، دلیر امامعلی، الفت خانم محمدشاه و عبدالستار پیر محمدزاده همکاری میکنیم. یعنی بعضی از این روندها با طور پوشیده صورت میگیرند. البته ما نگران هستیم زیرا ما باور داریم و فکر میکنم که مردم درک میکنند که روزنامه‌نگاران در جامعه نقش مهم دارند. صحبت کامل سفیر آمریکا به زودی در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. با همین برنامه را به پایان میبریم. تشکر برای همراهی و خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو در سامانه ما و در صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام تماشا کنید. خدا نگهدار و بازم تشکر.
your liberty.